لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ويوم يحشرهم كأن لم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل ثم إذا ما وقع أنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ألا وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما الذين كفروا يفترون على الله الكذب وما الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا حسودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يحسب الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل متاع في الدنيا ثم نذيقهم العذاب متاع في الدنيا ثم إليهم فننبئهم بما كانوا إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يمكرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت ولا تنظرون فإن فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما مؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا
ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا فإني معكم من المنتظرين
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimana wa rahimakumullah. Bulan ini bulan Muharram, di mana pada peristiwa bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai momentum umat Islam untuk mengambil pelajaran besar dari perjalanan-perjalanan kisah para anbiya, para al-mursalin yang telah lulus dalam ujian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya untuk dapat menyelesaikan ujian-ujian kehidupan dunia ini sebagaimana para anbiya dan para rasul telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan lulus dalam kehidupannya pada bulan Muharram dan seterusnya. Pada juz ke-11 bagian kedua ada kisah di mana Nabi Musa alaihissalam yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nabi yang mempunyai julukan Kalimullah. Nabi yang mempunyai sifat dan mempunyai julukan Kalimullah. Artinya nabi yang sering berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Dikisahkan ketika bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihissalam
dari seluruh makarnya Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa alaihissalam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenabian dan kerasulan, Allah bekali dengan mukjizat. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa salah satunya adalah kepandaian dalam berdialog. Perkataannya dapat mengalahkan musuh. Kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Musa ketika berbicara dengan lawannya, lawannya akan langsung bisa tunduk. Dibekali juga oleh Allah Subhanahu wa taala tangan yang dapat bersinar, mengeluarkan cahaya yang tanpa membahayakan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah bekali juga dengan mukjizat tongkat. Ketika Nabi Musa alaihissalam Allah berikan mandat untuk menyampaikan dakwahnya kepada umatnya dan kepada Raja Fir'aun, Nabi Musa terlebih dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan mulai dari akidah yang benar, ketauhidan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam jiwa Nabi Musa alaihissalam. Adalah ketika Nabi Musa keluar dari negeri Madian setelah bertemu dengan keluarga Syuaib, Nabi Syuaib, yang dengannya diberikannya seorang istri dari putri Nabi Syuaib dan dikaruniai seorang anak laki-laki, dan kemudian Nabi Musa berjalan kembali setelah berada di negeri Madian kembali ke Mesir, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan rohani. Pendidikan rohani yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa adalah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Di dalam kalimat tauhid yang sering kita ucapkan la ilaha illallah. Allah mengajarkan kepada Nabi Musa bahwa tauhid yang harus selalu dimiliki dalam keyakinannya adalah tidak boleh orang mengaku-ngaku saya. Karena ternyata kalimat saya itu Allah gunakan untuk menyebutkan zatnya. Maka pada surat Toha Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang menggunakan kata aku untuk menggunakannya sebagai ini pekerjaan aku yang membuat, ini makanan aku yang membuat, ini tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata yang berhak untuk bisa mengucapkan aku adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi dan yang menciptakan makhluk semua. Maka mengaku aku itu enggak bagus. Katakan bahwa Nabi Musa, la ilaha illa ana. Karena Fir'aun mengaku, aku adalah Tuhanmu. Jadi ketika Fir'aun mengaku aku sebagai Tuhan, katakan kepada mereka, apalagi kepada Fir'aun, la ilaha illa ana. Tidak boleh ada yang mengatakan aku, karena aku ini selama kita masih ada di dunia itu titipan saja. Bapak Ibu, ada kata ganti la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Ada lagi la ilaha illallah. Jadi ada 4 ya. La ilaha illa anta ini yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ini tasbihnya Nabi Yunus juga pada bulan Muharram tanggal 10. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus dari gelapnya malam di dalam lautan dan di dalam ikan. La ilaha illa anta. Jadi kata domir anta artinya kamu.
Tetapi Nabi Yunus adalah mengucapkan anta itu Allah yang maha kuasa. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecualimu ya Allah. Kemudian Nabi Musa diajari la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Nabi Musa. Kemudian pada kalimat la ilaha illa huwa. Coba surat Al-Baqarah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Jadi kata ganti baik kamu atau aku atau dia sebetulnya Allah Subhanahu wa taala yang punya. Maka pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur, orang tidak boleh mengaku-aku karena kata aku, kata kamu, kata dia itu titipan saja selama Allah masih memberikan izin untuk bisa mengucapkan aku, dia, dan kamu. Coba Bapak Ibu yang sekarang hadir, bisa mengaku-aku itu selama kita masih punya nafas. Masih punya umur. Kalau nafasnya sudah tidak ada, umurnya sudah habis, geletak, bisa bilang aku, kamu, dia, boten. Berarti yang berhak mengaku, aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep yang Allah berikan kepada Nabi Musa, la ilaha illa ana fa'budni. Karena tidak ada yang berhak untuk mengaku aku, ini mesti punya siapa? Punya aku, enggak bisa. Misalnya, jiwa ini punya siapa? Bilang punya aku. Gak bisa juga Pak. Karena aku ini akan mati. Sementara jiwa tidak pernah akan mati. Sebagaimana roh tidak pernah akan mati. Yang mati itu jasadnya. Tapi nanti rohnya akan hidup kekal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada roh di sana nanti ada berserta dengan jiwa, ada kenikmatan dan ada siksa. Nah, berikutnya pada pendidikan yang Allah berikan kepada Nabi Musa tidak diperbolehkan mengatakan aku selama kita masih mempunyai keimanan. Katakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hidup ini milik Allah, badan ini milik Allah, jiwa ini milik Allah, rizki punya siapa? Punya Allah. Kalau Allah sudah memberikan rizki juga tidak ada yang bisa melarang. Kalau sudah mengambil juga tidak ada yang bisa. Anak punya siapa? Punya bapak ibu. Punya Allah. Bumi ini punya siapa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak mengatakan bumi ini milik seorang karena orang akan pergi. Karena orang akan mati. Nah, manusia hanya ketitipan selama masih hidup dititipi oleh Allah, itu mempunyai simbol milik saja, tetapi yang berhak untuk mengatakan ini milik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena aku ini bukan milikku sendiri. Umur ini bukan miliknya seseorang, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Muharram tanggal 10 Allah selamatkan Nabi Musa setelah Fir'aun tidak terima. Tidak terima untuk mengatakan la ilaha illa ana yang kembalinya kepada Allah. Karena Fir'aun mengaku aku adalah Tuhan yang berhak disembah oleh rakyat Mesir. Fir'aun marah ketika Nabi Musa tidak mengakui ketuhanannya. Setelah Nabi Musa tidak mau mengakui ketuhanannya, ditantang oleh Fir'aun, kamu punya apa? Setelah mengatakan bahwa Rabbul Alamin yang paling berhak untuk disembah, maka aku akan jelaskan apa yang telah Allah berikan kepadaku tentang ayat-ayat kebesarannya. Disampaikanlah kepada Fir'aun bahwa seluruh alam ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam ini adalah menjadi tanda kebesaran dan tanda keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun semakin marah. Ketika Fir'aun marah, minta lagi. Buktikan bahwa kamu adalah seorang utusan darinya yang punya tanda bisa langsung dilihat
oleh kami. Nabi Musa mengangkat tangannya di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya dengan mengeluarkan cahaya. Fir'aun menganggap apa yang dilakukan Nabi Musa adalah sihir. Karena pengalaman Fir'aun adalah dengan tukang sihir. Dengan ini maka manusia itu tergantung apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang ada di lingkungannya. Kalau lingkungannya tukang sihir, maka segala sesuatu itu akan dikembalikan. Itu hanya sihir saja. Beda dengan Nabi Musa yang bacaannya adalah kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Yang didengarkan juga adalah wahyu dari Allah. Yang diketahui juga adalah wahyu. Maka perbedaannya antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun diselimuti atau dikelilingi dengan para penyihir yang segala sesuatu itu bisa dirubah sekejap mata tetapi palsu. Sementara Nabi Musa alaihissalam dibimbing oleh Allah di lingkungan yang suci sehingga kebenarannya akan bisa terpuji. Nah, akhirnya minta lagi, ada tanda atau bukti yang lain? Nabi Musa membawa tongkat. Disampaikan bahwa tongkat ini adalah mukjizat dari Allah yang akan bisa berubah sesuai dengan kehendaknya. Diletakkannya tongkat tersebut menjadi ular. Fir'aun ketawa. Itu sihir juga. Ketika Fir'aun ketawa, akhirnya diambillah kembali oleh Nabi Musa tongkatnya dan Fir'aun mengajak, kalau ini memang apa yang kamu miliki, kami juga punya, yaitu penyihir-penyihir yang bisa merubah tongkat-tongkat menjadi ular. Nah, disitulah Nabi Musa alaihissalam ditantang oleh Fir'aun, kapan ketemu, kita bersama akan mengadu sakti dan kekuatan. Pada bulan Muharram, semua rakyat Mesir dikumpulkan. Rakyatnya Fir'aun untuk melihat kehebatan tukang sihirnya dan apa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka menganggap bahwa Nabi Musa sihir yang dimiliki dan tukang sihir ini biasa melihat seperti apa adegan-adegan para dukun-dukun. Ketika Nabi Musa melihat dalam satu lapangan yang besar, yang luas, para penyihir sudah siap dengan kemampuannya. Fir'aun mengatakan, Musa, kamu mau mulai dulu atau biar tukang sihir kami memulai dulu? Nabi Musa alaihissalam mengatakan, mulailah kalian, seperti apa kemampuan kalian semua. Dilemparkanlah masing-masing tali dan tongkatnya, berubah semua menjadi ular. Yang palsu dan menipu manusia. Matanya melihat seperti ular tetapi sesungguhnya itu masih tetap tongkat dan masih tetap ular. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, Alqima biyaminik. Wahai Musa, lemparkan yang ada di tangan kananmu itu. Dilemparkanlah oleh Nabi Musa tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Sehingga tongkatnya Nabi Musa bukan disihir oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa bukan penyihir, tapi dirubah oleh Allah yang menciptakan segala sesuatu menjadi ular yang besar yang kemudian menghabisi semua tongkat-tongkat yang dirubah oleh tukang sihir menjadi ular. Dimakannya semua. Tukang sihir melihat keajaiban Nabi Musa yang membawa mukjizat tersebut tersungkur dan sujud di hadapan Fir'aun dan di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Coba, ketika tukang sihir yang sudah sakti didatangkan dari semua negeri yang ada di Mesir, mengatakan kalah dan sujud terhadap Nabi Musa, mestinya Fir'aun sujud boten. Rakyat-rakyat mengikuti pemimpinnya. Harusnya sujud, tetapi karena keangkuhan untuk mengatakan la ilaha illa ana, maksudnya langit yang diciptakan dan semuanya adalah pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun enggak mau. Nah, karena keangkuhan dan kesombongannya, Fir'aun tidak mau mengatakan Musa adalah benar dan ajarannya adalah benar.
Akhirnya Firaun mengatakan kepada para penyihir, kalian datang kami bayar, kalian datang untuk menolong kami. Tapi sekarang kalian malah justru berkelompok dengan Nabi Musa. Maka yang akan kalian terima bukan hadiah, tetapi mereka disalib, mereka dipotong, dan mereka dibunuh dengan keji. Inilah perbuatan Firaun. Ketika sudah Nabi Musa menyatakan bahwa apa yang dilakukan tukang sihir ini adalah perilaku yang terpuji. Melihat kebenaran saat itu dan saat itu juga mengakui. Ini tidak semua orang yang ketika mendengarkan kebenaran kemudian mengimani kebenaran itu. Yang tidak semua orang juga ketika yakin di depannya ada kebenaran yaitu mukjizat, seandainya mukjizat dilihat oleh Abu Jahal, oleh Fir'aun, waktu yang langsung Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, seandainya mereka beriman tidak ada orang kafir. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki dan tidak menunjukkan jalan kecuali orang-orang yang hatinya siap. Ini hatinya Fir'aun tidak siap untuk menerima kebenaran. Ketika Fir'aun sudah kalah, tukang sihirnya sudah lengser semua. Fir'aun tidak terima. Akhirnya mengajak tentaranya, kejar Musa. Sudah kalah kesaktiannya, tetapi Fir'aun ingin habisi Musa dan pengikutnya. Tentara yang sudah berjejer berbaris di lapangan, yang menyaksikan kekalahannya Musa, malah justru diperintahkan kejar. Akhirnya Nabi Musa lari dengan pengikutnya yang beriman. Kemana? Lari selari-larinya. Dan akhirnya sampailah ke lautan merah. Di saat laut sudah di depannya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya dan terbelahlah lautan menjadi seperti gunung yang besar. Nabi Musa dapat menyeberangi dan umatnya yang beriman. Fir'aun mengikuti di belakangnya. Setelah Nabi Musa dan umatnya yang beriman sampai ke daratan, dipukulkannya kembali tongkat dan menjadi satulah ombak yang besar. Air lautan kembali sedia seperti semula. Fir'aun tenggelam. Tenggelamnya tanggal 10 Muharram. Nah, Bapak Ibu yang kalau muliakan, sehingga ketika kita berada pada bulan Muharram ini, yang dianjurkan adalah mengambil pelajaran dari semua para nabi tentang kemenangan milik Allah, pertolongan milik Allah, dan anugerah itu hanya milik Allah. Sehingga kita dianjurkan untuk banyak bersyukur, memuji atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Muharram ini adalah bulan peningkatan rasa syukur kita. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang beriman. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyaksikan apa yang umat-umat dahulu Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka, sebuah keimanan atau kehancuran disebabkan karena tidak iman. Al-Quran ini selalu menyajikan kepada kita teladan-teladan. Ingin menjadi orang yang menang, bergabunglah dengan umatnya Nabi Musa. Bergabunglah dengan Nabi Musa. Keimanannya dijamin oleh Allah. Bergabunglah dengan kaumnya Nabi Nuh sebagaimana di dalam surat Yunus tadi. Watslu alaihim naba'a Nuh. Pada halaman ketiga sebelum akhir, setelah Allah mengisahkan Nabi Musa dan kemenangannya, umat Islam diperintahkan oleh Allah baca kembali kisah perjuangan Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh juga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari umat yang begitu membangkang dan diselamatkan dari banjir bandang pada bulan Muharram. Nah, sehingga kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan doa-doa dan beristighfar sebagaimana istighfarnya para anbiya pada bulan Muharram. Nah, salah satu doa yang sering diulang-ulang pada bulan Muharram adalah istighfar. Istighfarnya mulai dari Nabi Adam alaihissalam.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Coba bersama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini doanya Nabi Adam alaihissalam juga Allah turunkan dan Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya pada bulan Muharram tanggal 10. Kemudian Nabi Yunus yang tadi kita baca, Nabi Yunus juga adalah seorang nabi yang mendapatkan ujian dari Allah dan diluluskan ujiannya ketika keluar dari kampung yang Allah perintahkan untuk dakwah di sana. Nabi Yunus sudah terlalu lama menunggu keimanan mereka, tetapi mereka tetap ingkar. Mereka tetap tidak mau. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kampung itu, tetapi Allah tidak mengizinkan lari dari tempat yang Allah tunjuk. Akhirnya Nabi Yunus ketika keluar dari kampung dengan menaiki kapal dan kapalnya tidak kuat disebabkan kebanyakan penumpang dan Nabi Yunus dilemparkanlah ke dalam lautan, diterima oleh ikan dan ikanlah ini yang membawa Nabi Yunus kemudian ke daratan. Dibawa oleh ikan, ikan kan nggak punya tangan, punyanya mulut. Nah, Nabi Yunus tenggelam dengan dimakan oleh ikan dan kemudian selama 40 hari 40 malam berada di dalam kegelapan lautan, di tengah malam di dasar sana. Nah, gelapnya ikan entah kayak apa dalamnya dan kemudian Allah selamatkan dengan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa itu diucapkan oleh Nabi Yunus terus terulang kali. Diulang kali, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Sehingga para malaikat menyaksikan dan Allah mendengarkan ucapan Nabi Yunus dengan hati yang ikhlas sehingga ikan pun tidak kuat membawa orang yang taat. Akhirnya mendarat dan dikeluarkanlah Nabi Yunus dari dalam ikan itu dan selamat kembali ke tempat di mana kampung semula yang Nabi Yunus diperintahkan untuk berdakwah di sana pada bulan Muharram. Nah, maka doanya Nabi Adam selalu kita ulang-ulang pada bulan ini dan kemudian doanya Nabi Yunus juga diulang-ulang dan doanya Nabi Musa juga diulang-ulang. Doanya Nabi Musa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Rabbana la taj'al fitnatal lil qaumidz zalimin. Tadi ada di juz ke-11 ketika memasuki kisah Nabi Musa. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumidz zalimin. Artinya, ya Allah janganlah jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim. Ya Allah jadikanlah kami dan umat kami wanajina minal qaumil kafirin selamat dari orang-orang yang kafir. Ini doanya Nabi Musa. Di dalam juz ke-11 tadi 2 halaman sebelum akhir. Oke, Bapak Ibu ngaten mugi-mugi bulan Muharram ini membawa keberkahan bagi umat Islam semua, khususnya kita yang ada di dalam majelis ini dan kepada keluarga serta sanak saudara kita. Dan mudah-mudahan kemenangan para anbiya pada bulan Muharram menjadi wasilah kita menang menghadapi hawa nafsu kita. Dan kita dimenangkan oleh Allah dari segala musuh-musuh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasul ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا تقبل منا تلاوتنا وتجاوز عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين العابدين الحامدين الذاكرين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. Matur nuwun atas perhatian lan maapunten atas kekhilafan dan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Romo Kiai Dr. Kiai Haji Sofan Mubarir yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini dan juga semakan Quran. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini memberikan